नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण राइझोबियम या सिम्बायोटिक बॅक्टेरियाबद्दल माहिती घेणार आहोत. राइझोबियम, these bacteria are called as symbiotic bacteria because rhizobium bacteria, they are present on the root nodules of leguminous plants. They provide nitrogen to the leguminous plant and in turn they get shelter and food from the plant. Here both the organisms, means the plant and the rhizobium bacteria, both get benefited, and therefore such type of relationship is called as symbiosis, and therefore these bacteria are called as symbiotic bacteria. If you want to observe symbiotic bacteria, that is rhizobium bacteria, then take a plantlet of fenugreek. फेन्युग्रीक म्हणजे मेथीचं झाड घ्यायचं. मेथीचं रोपटं आई जेव्हा बाजारातून भाजी आणते त्यावेळेस त्या मेथीच्या भाजीची जी मुळं आहेत तिचं नीट निरीक्षण करा विद्यार्थी मित्रांनो. त्यावर गुलाबी रंगाच्या गाठी आपल्याला आढळतात. या ज्या गुलाबी रंगाच्या गाठी आहेत त्याच कसल्या आहेत? या राइझोबियम बॅक्टेरियाच्या आहेत. टेक अ प्लांटलेट ऑफ फेन्युग्रीक, ग्राउंडनट और एनी अदर बीन, ग्राउंडनट और एनी अदर बीन असं का म्हटलेलं आहे? बिकॉज राइझोबियम बॅक्टेरिया आर प्रेझेंट ऑन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स. द्विदल वनस्पतींच्या मुळावर असलेल्या गाठींमध्ये हे बॅक्टेरिया आढळतात. मग कोणतीही द्विदल वनस्पती जरी तुम्ही घेतली तरी त्या वनस्पतीच्या मुळांवर असलेल्या गाठीमध्ये हे राइझोबियम बॅक्टेरिया तुम्हाला आढळणार आहेत. स्टरिलाइज द रूट्स with hydrogen peroxide. Afterward, keep it in 20% solution of ethyl alcohol. Then clean the roots with sterile water and take a thin section of root nodules. Select a good section and place it in solution of safranin. Safranin रंजक द्रव्य आहे. त्या ठिकाणी योग्य त्या पेशींना रंग देण्याचं काम हे सॅफ्रॅनिन करतं. For 2 to 3 minutes and place the stained section on a glass slide. Make a slide, temporary slide of this section and observe it under the compound microscope. Then you can find pinkish rod-shaped organisms, and these are nothing but rhizobium bacteria. Such type of rod-shaped organisms which get stained pink because of safranin, they can be observed in the root nodules present on the root. Here the section of a root nodule is shown. What is shown here? Here cell division, then infection by bacteria. Bacteria infect the root here and enter inside the root cells, and they grow there, divide and redivide to form a root nodule. Growth of root nodule takes place, bacteroid are formed, and such a type of bacteroid, they provide nitrogen to the plant. The pinkish rod-shaped organisms called as rhizobium bacteria are present in these root nodules. Here in this diagram, root nodules of a soybean plant are shown, and the section is of root nodule of soybean plant. Next topic is role and importance of rhizobium. Rhizobia living in root nodules supply nitrates, nitrites and amino acids to the plant, and in exchange get energy in the form of carbohydrate from it. जसं आत्ता आपण पाहिलं राइझोबियम जे त्या झाडाच्या रूट नोड्यूल्समध्ये राहतात, हे जे रूट नोड्यूल्समध्ये राइझोबियम आहेत, हे राइझोबियम त्या वनस्पतीला नायट्रेट, नायट्राइट आणि अमिनो आम्लांच्या स्वरूपामध्ये नायट्रोजनचा पुरवठा त्या वनस्पतीला करतात. आणि त्या बदल्यामध्ये त्यांना काय मिळतं? तर दे गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. कर्बोदकांच्या स्वरूपामध्ये त्यांना ऊर्जा मिळते आणि प्रोटेक्शन मिळतं. शेल्टर म्हणजे त्यांना प्रोटेक्शनसुद्धा मिळतं. आणि म्हणून सच अ टाईप ऑफ लिव्हिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड ॲज सिम्बायोसिस. सच अ म्युच्युअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप. म्युच्युअली बेनिफिशियल म्हणजे राइझोबियम बॅक्टेरिया आणि वनस्पती लेग्युमिनस प्लांट असे दोघं कसे आहेत? एकमेकांना फायदेशीर ठरत आहेत, आणि म्हणून मग त्याला म्हटलेलं आहे सिम्बायोसिस, म्हणजे सहजीवी जीव. Rhizobia produce nitrogenous compounds from atmospheric nitrogen
However, for this process of nitrogen fixation, they need leguminous plants like beans, sweet pea, soybean, etc. as a host. Beans and pulses are rich in proteins due to nitrogenous compounds made available by rhizobia. What are proteins? Proteins are long chains of amino acids. And amino acids, they need nitrogen for their bonding. To form amino acid, nitrogen is necessary, and this nitrogen is obtained by plant from this bacteria. Rhizobium bacteria, they produce nitrogenous compound by using the atmospheric nitrogen in the form of nitrates and nitrites, and they provide this to the leguminous plant. Leguminous plants use this nitrogen, they convert it or they form different kinds of amino acids according to their need, and different kinds of proteins are also produced by plants. And hence beans and pulses are rich in proteins due to nitrogenous compounds. As nitrogenous compounds are provided in proper proportion to the plant, beans and pulses can produce proteins. After harvesting a leguminous crop, the leftover roots and other part of plant are deliberately dumped in farm soil to maintain its bacterial population. द्विदल वनस्पती कापणी केल्यानंतर त्यांची पानं, खोड, मूळ हे जे काही सर्व भाग आहेत, हे सर्व भाग जमिनीमध्ये पुरले जातात. काय कारण असेल बरं याचं? तर त्यामुळे त्या वनस्पतींच्या शरीरामध्ये मुळांवर असलेले जे काही बॅक्टेरिया आहेत ते जमिनीमध्ये कायम राहतात. दे मेंटेन द बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन इन द सॉइल. जमिनीमधील बॅक्टेरियाची संख्या, रायझोबियम बॅक्टेरियाची संख्या कायम ठेवण्याचं काम यामुळे होतं. द यूज ऑफ रायझोबियम हॅज हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स. Use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilizers. रायझोबियम बॅक्टेरिया हे नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करतात. त्यामुळे झाडांना नॅचरली नायट्रेट्स आणि नायट्राइट्सचा पुरवठा होतो आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला अतिरिक्त अशा रासायनिक फर्टिलायझर्सचा वापर करावा लागत नाही. रासायनिक खतांचा वापर त्याला करावा लागत नाही. As the use of chemical fertilizers decreases, the adverse effect of chemical fertilizers also get reduced. केमिकल फर्टिलायझर्सचा वापर आपोआपच कमी होतो आणि त्यामुळे त्या केमिकल फर्टिलायझर्समुळे जे काही नुकसान होणार असतं ते नुकसान सुद्धा कमी होतं. आता यामुळे कोणतं नुकसान होईल? तर मानवाच्या शरीरावर या रसायनांचा वेगवेगळ्या पद्धतीने दुष्परिणाम होत असतो. नंतर वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रदूषण यामुळे वाढीस लागतं. जमिनीचं प्रदूषण, नंतर पाण्याचं प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, हवेचं प्रदूषण हे या रासायनिक खतांच्या माध्यमातून होत असतं आणि हे सगळं थांबवण्यासाठी या रायझोबियम बॅक्टेरियाची फार मदत होत असते. इट हॅज ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस एक्सपेन्सेस ऑन फर्टिलायझर्स अँड दस वर्क्स टू बेनिफिट ऑफ फार्मर्स. एक्सपेन्सेस म्हणजे खर्च. As rhizobium bacteria provide nitrates and nitrites or nitrogen to the plant, because of this, the expenses on fertilizers also get reduced. रासायनिक खतांवर होणारा जो काही शेतकऱ्याचा खर्च आहे तो आपोआपच कमी होतो आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या हे फायद्याचं ठरतं. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी चौकटीत काही महत्त्वाची माहिती दिलेली आहे. Nowadays, seeds are coated with rhizobial solution or powder before sowing. रायझोबियल सोल्युशन म्हणजे रायझोबियम बॅक्टेरिया असलेल्या सोल्युशनमध्ये या बियाणं जे आहे ते टाकून दिलं जातं आणि त्यानंतर ते पेरलं जातं. पावडर म्हणजे रायझोबियम बॅक्टेरिया असलेलं जे काही भुकटी असेल, पावडर असेल त्यामध्ये त्या घोळल्या जातात आणि नंतर त्या पेरल्या जातात. आफ्टर सोईंग रायझोबिया एंटर द प्लांटलेट. याचा काय फायदा होतो की बियांच्या सभोवताली रायझोबियल सोल्युशन असतं किंवा रायझोबियल पावडर असते आणि त्या रायझोबिया जे आहेत, जे बॅक्टेरिया आहेत ते वनस्पती उगवल्यानंतर त्या वनस्पतीमध्ये शिरतात. दिस इज कॉल्ड रायझोबियल इनॉक्युलेशन. त्यालाच रायझोबियल इनॉक्युलेशन असं म्हणतात.
रायझोबियम बॅक्टेरिया सुरुवातीपासूनच या वनस्पतींच्या मुळावर राहिल्यामुळे येणारं जे उत्पन्न आहे हे कसं असतं, चांगलं असतं, रिच क्वालिटीचं असतं, चांगल्या प्रतीचं, उत्तम प्रतीचं उत्पन्न त्या शेतकऱ्याला मिळतं. त्याचा बाजारभाव सुद्धा जास्त असतो आणि त्याचा फर्टिलायझर्सवरती असलेला खर्च सुद्धा कमी झालेला असतो. दिस एक्सपेरिमेंट हॅज हेल्प इन सप्लाय ऑफ नायट्रोजन टू सिरियल अँड अदर क्रॉप्स बिसाइड लेग्युमिनस क्रॉप. सिरियल्स अँड अदर क्रॉप्स म्हणजे कडधान्यांसोबतच तृणधान्यांवर सुद्धा या प्रयोगाचा फायदा झाल्याचं लक्षात येतं आणि अशा पद्धतीने शेतकरी त्यांचं उत्पन्न वाढवत असतात आणि येणाऱ्या मालाला योग्य तो बाजारभाव त्यांना मिळू शकतो. चांगल्या क्वालिटीचा असेल तर त्यांना त्याचा बाजारभाव चांगला मिळतो आणि याचा फायदा शेतकऱ्याला होतो.